या दोस्तों हाज़र हाँ। प्रोग्राम इंज भी पढ़िया जा सकता है साहित्य। तुहाडा भरपूर hunगारा मिलिया तो कुछ जिम्मेवारियां भी वध जांदियां ने, साडियां जिम्मेवारियां भी वध जांदियां ने। तो अज जिन्ना असी बलदे समियां चों लंघ रहे हैं, झुलस रहा है इस वेले भारती बंदे का मन। हर जागदे बंदे की जमीर झंझोड़ी जा रही है। तो इन्हां वेलियां दे विच जिहड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिहड़ी पढ़ी जानी चाहिए है, विचारी जानी चाहिए है, प्रचारी जानी चाहिए है, वो बुकर प्राइज़ सन्मानित साडे बहुत ही सन्मानयोग साहित्यकार सिनेमा हस्ती अरुंधति राय होरां दा नावल है। अंग्रेजी तो अनुवाद होया। होर भी ज़्यादा सन्मानित शख्सियत मंगलेश डबराल होरी, एक पोएट चिंतक, उन्होंने अनुवाद किया अपार खुशी का घराना। ये नावल अज बहुत जरूरी किताब के तौर के उत्ते, एक दस्तावेज के तौर के उत्ते अज ये गल करनी बहुत लाजम हो जाती है। तो असी विचार कर रहे थे कि इस नावल बारे दो एपीसोड जिहड़े अपने प्रोग्राम के असी कर दईए, परंतु इस नावल की शक्ति, इस नावल की जिहड़ा मैं कह रहा जरूरी है अज दे समय दे विच, और ये नावल जिमें एक लिटरेचर दे पीस वजों तां एक लाइन जिमें पोएटिक रिदमिक तुर उतर जाण वाली, सुराख तुहाडे मन च कर देण वाली, तुहाडी सोच च सुराख कर देण वाली सतरां ने। एक सतर दा तुसीं मुल नहीं पा सकदे इस नावल दी। एक सतर दा एक लाइन भी जे तुहानूं किते छुट जांदी है जां रह जांदी आ तां तुसीं तड़फ सकदे हो, तुसीं कुछ गवा लिया होवेगा। जिवें तुसीं जे एक लाइन भी इस नावल दी तुहाडे कोलों रह गई। अरुंधति राय होरां दे नावल दी राजकमल प्रकाशन ने हिंदी वाला प्रकाशित किया है। पंजाबी दे विच भी ये नावल अनुवाद होकर छपया है। दिलजीत अमी होरां ने दरबारे खुशियां बेपनाह दे नां दे उत्ते उन्होंने अनुवाद किया, परंतु जब तक उन्होंने अनुवाद आया उदों तक मैं हिंदी का ये नावल पढ़ चुका सीगा। हिंदी अनुवाद जिहड़ा सी मंगलेश डबराल होरां दा मैं पढ़ चुका सी, तो मैं इसे नूं फिर हवाला बनाया अपनी इस गल कहण वास्ते। सो ये जरूरी फिर की हो गया साडे सामने ये संकट भी पैदा हो गया भाई, जे इस नावल की एक सतर भी जे तुसीं छड्ड दित्ती तो तुहानूं ऐ लगेगा कुछ गवा लिया, तुसीं कुछ खो लिया, तुसीं कोई तुहाडा कोई गहना डिग पिया तां फिर ये हो गया कि भाई साडे प्रोग्राम दे टाइम की लिमिट भी होएगी, ते पर असी छड्डनी लाइन भी नहीं एक भी जिहदे बारे गल्लां ना करिए। तो असी सारे दोस्तां ने, साडी पूरी टीम ने ये फैसला किया कि अज तो लगातार अगे असी हर ऐतवार की ऐतवार प्रोग्राम दिंदे आ, अज तो लगातार होएगा डेली 9 बजे के प्रोग्राम सैट मुताबक सवेरे 9 बजे, जद तक इस नावल के एक अंश नूं, एक वाक नूं, एक पैरे नूं, एक थॉट नूं विचार ना लिया जाए। क्योंकि अरुंधति राय होरी जो अपने नावल की शुरुआत ही करते हैं तो शुरुआत तो पहला ही कुछ चिंतावां जिहड़ियां आ वो गिद्धां दे मर जाण दे हवाले दे नाल कि इस तरीके दीयां दवाइयां पशुआं दे लाईयां गईयां दुध वधाउण वास्ते, और वो दवाइयां फिर किवें गिरजां जिन्हां असीं पंजाबी वाले कहने आ किदां गिद्धां वो खाजा जां अरुंधति एकदम ही साडे सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिंदी है कि असी नेचर नाल एक मिकता दी थावें नेचर ने किवें वो स्क्वैंजर्स जिहड़े ने अपनी सफाई लई रखे हुए सीगे, वो गिद्धां वो गिलजां जिहड़ियां सफाई करदियां सीगियां, बीमारियां तो बैक्टीरिया तो बुरे हवाड़ तो बचाउंदियां सी। नेचर ने किवें अपना सर्कल बनाया हुंदा है, उस सर्कल नूं किवें फिर बंदे ने तोड़ दिता। पहली चिंता ही साडे सामने एडी पहाड़ जिड्डी वो रखते ने। नावल बाद च शुरू होंदा,
ਨਾਵਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇਚਰ ਦੇ ਪਾੜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਮੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਨੇਚਰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੇਂਟਰ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਕੂਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗ ਹੁਣ ਤਲਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਗॉड, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਲਖ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਉਣੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤੇ, ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਚਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਧੀਆ ਕਲਰ ਨੇ, ਧੁੱਪ ਦਾ ਕਲਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਲਖ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੂਸਣ ਵਾਂਗ, ਜਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ 'ਚ। ਉਹ ਰੰਗ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਰੰਗ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੇ, ਉਹ ਨੇਚਰ ਦੇ, ਉਹ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਲੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੈਕੰਡ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਇਟਿਕ ਹੈ। पहले चैप्टर का नाम है बूढ़े परिंदे मरने के लिए कहाँ जाते हैं। तुसी एकदम रुक जाते हो यार, इनू कादी चिंता लगी हुई है बूढ़े परिंदों की, और उहदे मरने लिए किधर जाते ने, किथे जाते ने, क्या पोइटिक फैलाव है। उठान जिहड़ी पहली उठान जिहड़ी है नावल दे टाइटल दी उठान ही तुहानू इन्ना द्रवित, इन्ना मोम, और तुहाडे मन दे विच नेचर प्रति इन्ना कुछ भर दिंदी आ। बूढ़े परिंदे शब्द अपने आप दे विच ही मैटाफोरिकली जिहड़ा है साडे पूरे दर्शन नू, साडे पूर्वी दर्शन नू बयान करदे आ। और फिर नेचर दे विच बूढ़े परिंदिਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕਨਸੋ ਛੱਡਦਿਆਂ ਉਹ ਮਲਕ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦਰਵਿਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੇੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਗਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰਚ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਰਿਆਜ਼ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਉਹ ਬਰੀਕ ਧਾਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੱਸਣਾ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਨਪੂਰੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼, ਹਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਰਾਗਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਗਦਾਰੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਗਾਉਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੁਲਾਇਮ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਖੋਜੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਸਰੋਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਦਰਵਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਤਸਲਯ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰਿਆਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਤਸਲਯ ਡੁੱਲਦਾ, ਮਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡੁੱਲਦੀ, ਸੀਰ ਫੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਦੁਲਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨੌਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਵਰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਵਰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ
सवाल ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਤੱਤਵ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੱਟੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੁਕਤੀ ਬੋਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਤਾ ਕਾਮਰੇਡ तुम्हारी ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਿਆ ਹੈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਰੰਗੇ ਬਿੱਲੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਂਡ ਪਹਿਲੇ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਏਡਾ ਸਵਾਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਜੇ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦੇ ਉੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਫਸੀਲਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹਦੇ ਫਸੀਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧੂਆਂ ਛਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੇ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇਚਰ ਦੇ ਫਲੋ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਿਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਘਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਇਟਿਕ ਅਪਰੋਚ ਵਾਂਗ ਪੂਰੇ ਗਾਲਪਨਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਪੋਇਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਫਿਰ ਜੇ ਸੁਣ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪੱਤਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੜਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦੇਗੀ ਜੇ ਹਵਾ ਸਰਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਦੇਗੀ ਇੰਨੀ ਸਸ਼ਕਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜੇ ਸੁਣ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਐਸਾ ਗਹਿਨ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਸਕੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਇੰਨਾ ਗਹਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਤੱਤਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਿ ਤੂੰ ਵਡਿਆਈ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਲਸਫਾ ਕਿਵੇਂ ਉਲਟ ਕੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੰਗਿਆ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 1-2 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਸਸ਼ਕਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ख्वाबगाह तो आ गई है किन्नर है ਉਹ ਬੀਬੀ ख्वाबगाह ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਸਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਲੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਹੈ ਗੋਦਰੇਜ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫਬਤੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਬਤੀਆਂ ਫਿਰ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਐਸਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰਾ ਉਰਦੂ ਮਾੜਾ ਹੈ और क्या लैंग्वेज के सवाल नूं लैके माई गॉड मैं और फिर उस सवाल नूं लैके किवें खेडे ने आपां गल्लां करांगे पर मैं जिहड़ा नेचर ते फलसफे की गल कर रहा सीगा उन्हां दीयां लाइनां ने वो करैक्टरी अंजुम जिहड़ी है वो बोलदी है कहती है उसने कहा इमाम साहब आप हैं मैं नहीं
बताओ, बूढ़े परिंदे मरने के लिए कहाँ जाते हैं? क्या वे आसमान से पत्थरों की तरह नीचे गिर पड़ते हैं? क्या हम गलियों में उनकी लाशों पर ठोकरें खाते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि वे जो परवरदिगार है, जिसने हमें इस धरती पर रख छोड़ा है, उसने हमें ले जाने के लिए भी कायदे के इंतजाम कर रखे हैं? क्या बात है यार, पहली नेचर नाल ही पॉलिटिकल। और जदों कहते क्या हम गलियों में उनकी लाशों पर ठोकरे खाते हैं, तो थोड़े सामने वो सारियां ही लाशां, वो सारियां ही ठोकरां, ते जदों कहती है कि क्या आपको नहीं लगता कि वह जो परवरदिगार है, जिसने हमें इस धरती पर रख छोड़ा है, उसने हमें ले जाने के लिए भी कायदे के इंतजाम कर रखे हैं? क्या यार, क्या दार्शनिकता है, क्या फलसफा है, क्या पहुंच है। और वो भी एक उस शख्सियत ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਤ ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਫਬਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਾਪਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਰੁੰਧਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਿਕਰਾ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਰਖਤ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਬਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲਈ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। बाबा शेख फरीद कहते ने कि दरवेशां को लोड़िए रुखां की जीरांद। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਅੰਜੁਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੂੰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਉਹਦੇ ਡਾਇਲੌਗ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਫਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ख्वाबगाह ਦੀ ਕਰਸੋ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪਾਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ, ਇੰਨੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਨਾਵਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਜੰਮਣ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਤਲਖ ਜੀਵਨ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਗਹਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ। ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, वो कहती उस रोज इमाम की मुलाकात आम दिनों से पहले ही खत्म हो गई। अंजुम ने उन्हें जाते हुए देखा, ठक ठक करते, कब्रों के बीच से रास्ता बनाते हुए, अपनी नजरनुमा छड़ी से इधर उधर बिखरी शराब की खाली बोतलों और इस्तेमाल की हुई सरिंजों का संगीत पैदा करते हुए। उसने उन्हें रोका नहीं। वह जानती थी कि वे फिर आएंगे। अकेलेपन का बाहरी तामझाम कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, वह तुरंत उसे पहचान जाती थी और उसने भांप लिया था कि एक अजब तरीके से किसी सतह पर इमाम को उसकी शान की उतनी ही जरूरत है जितनी उसे इमाम की है। क्या बात है यार। और वह अपने अनुभव से जानती थी कि जरूरत एक बड़ा सा गोदाम है जहां ढेर सारी बेरहमी की गुंजाइश रहती है। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਗੂੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਸਫਈ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਫਿਕਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ
ਪੇਜਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਕੱਲਪਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਪੱਛ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਮ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਆਬਗਾਹ ਹੈ, ਕਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਖੁਆਬਗਾਹ। ਮਾਈ ਗॉड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਆਬਗਾਹ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਖੁਆਬਗਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਉਹਦੇ ਰਹੱਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਭੇਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਅਭੇਤਾਂ, ਉਹਦੇ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਤਣਾ ਕਸਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਈ ਗॉड ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਣ ਦੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਲੇਖਕ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲਿਓ ਟਾਲਸਟਾਏ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦਿਨੀ ਉਹ ਅੰਨਾ ਕਰਾਨੇਨਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮਾਲ 'ਚ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਮੇਅਰ ਬੀਬੀ ਵੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੇਲਿੰਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਲਟ ਗਏ, ਉਲਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਉਲਰ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਗਮੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੁੰਠਾਵਾਂ, ਜਾਤਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਕਿੰਨੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਈ ਗॉड ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਰੂਹ ਕੰਬ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਤਸੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਿੱਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਸੀ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਿੱਘ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖ, ਭੂਤ, ਵਰਤਮਾਨ, ਅਤੀਤ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਿਰੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਮੈਜਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਮੁਖ ਜਿਹਨੇ ਕਿੰਨਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਤਦੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਪਰੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ। ਮੈਂ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਰ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵਸੀਹ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਹਿਤਕ ਮੁੱਲ ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ कि तुसी दंग रह जाते हैं। वो माँ सोच रही है, वे जरूर जानती थी कि उस जैसों के लिए भी एक लफ्ज है, एक लफ्ज है उन्होंने हिजड़ा, बल्कि दो लफ्ज हैं, हिजड़ा और किन्नर, लेकिन दो लफ्जों से कोई भाषा तो नहीं बनती। भाषा का बनना जो है, दो शब्दों से कोई भाषा तो नहीं बनती। माय गॉड, मैं सोच रहा सी, मैं कहा यार उन्हां दे लई भाषा ही आजाद नहीं हुई। अरंधति हो रही किस तरीके उन्होंने सोच रहे हैं, मां किस तरीके उस बच्ची बारे
ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਜੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾੜੀ ਨਾਲ ਗਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ। ਮਾਈ ਗॉड, ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਫਿਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਅਣਤਰ ਗੁਣਤਰ ਜੋ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕਿਤੇ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਰਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵੇਦਨਾ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਰਮ ਦਿਲੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਆਲ ਬਾਤਸੱਲੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੋ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਰੱਖੇਗੀ ਉਹ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ, ਬਟ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ। ਮੈਂ ਬਾਤਸੱਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗ, ਬਾਤਸੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪਾਲਦੀ, ਪਲੋਸਦੀ, ਪਿਆਰ ਦੀ, ਦੁਲਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਦਾਮੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਤਸੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੇ ਨੈਣੀ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਖਾਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰੀ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, और वो फिर कह रही है कि क्या यह मुमकिन है कि भाषा के बाहर रह लिया जाए। यह सवाल कुदरती तौर पर उनके भीतर लफ्जों की शक्ल में या पूरे और साफ वाक्य की तरह नहीं फूटा। क्या यार किन्ना ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 शब्द ਨੇ बस। कहती मुमकिन है भाषा से बाहर रह लिया जाए। यह सवाल कुदरती तौर पर, लेखक कह रहे हैं, यह सवाल कुदरती तौर पर उनके भीतर लफ्जों की शक्ल में या पूरे और साफ वाक्य की तरह नहीं फूटा। वह एक बेआवाज भ्रूण की गुर्राहट की तरह आया। ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਦੇਖੋ। ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਘਟਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਭਰੂਣ ਕੀ ਗੁर्राहट की तरह है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਖੋਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕਿੰਨਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ, ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਨਵੀਅਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਵੀ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਓ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਵਾਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ, ਮਾਈ ਗॉड, ਸਰਮਦ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੀ
ਦੋ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਛ ਸਰਮਦ ਜਾਂ ਤਬਰੇਜ਼ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਜਲਵਾ ਯਾਰ ਦਾ ਦੇਖੀਦਾ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਕਟਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪੋਸ਼ ਲਹਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਮਤ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦਾ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਸੈਯਦ ਯਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁੱਸੇ ਯਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਮਦ ਕਿਵੇਂ ਨੱਚਿਆ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਦ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ 400 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਰੰਗ ਪੋਤ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਮਦ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਦ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੱਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਦਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਰਮਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, ਸਰਮਦ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਹਿਤਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਮਦ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਂ ਸਰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਦੇ ਹਰਫਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਮਦ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਚੜੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸਰਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। वो कहते हैं ज्यादातर लोग यह जानते थे कि सरेआम कत्ल किए जाने से पहले वे शाहजहानाबाद की गलियों में एक नंगे फकीर की तरह घूमते थे। कम लोग यह जानते थे कि उन्हें कत्ल करने की वजह उनका सरेआम नंगे रहना नहीं, बल्कि मजहब पर सवाल खड़े करके जज्बात को ठेस पहुंचाना था। उस दौर के बादशाह औरंगजेब ने सरमद को अपने दरबार में बुलवाया और कलमा पढ़कर खुद को सच्चा मुसलमान साबित करने को कहा था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है और मोहम्मद उसके नबी है। सरमद लाल किले में काजियों और मौलानाओं की शाही अदालत में नंगे खड़े थे। जैसे ही उन्होंने कलमा पढ़ना शुरू किया, आसमान में बादलों का तैरना रुक गया, परिंदे बीच उड़ान में थम गए और किले की हवा भारी और सख्त हो गई, लेकिन वे शुरू करते ही रुक गए। उन्होंने महज पहला जुमला कहा, ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है। उन्होंने कहा कि वे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उनकी रूहानी तलाश पूरी नहीं हो जाती और वे तहे दिल से अल्लाह को नहीं अपना लेते। उन्होंने कहा तब तक कलमा पढ़ना इबादत का मजाक उड़ाना होगा। काजियों की रजामंदी से औरंगजेब ने सरमद को सजाए मौत का हुक्म दे दिया। ਅੱਜ ਇਸ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਸ ਖੋਜ ਦੀ ਜਿਸ ਇਲਾਹੀ ਖੋਜ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੀਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ
ਇੱਕਦਮ ਬੱਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਸਰਮਦ ਦੀ ਤਬੀਅਤ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਰਟੀਕਲ ਵਗੈरह ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ हवाले ਦੇ ਨਾਲ मैं एक पैरा पढ़ देना छोटा जिहा कि किस तरह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर अलविदा कहने के लिए आए हुए मरीदों के समुद्र के सामने सरमद का सर काटा गया, किस तरह धड़ से अलग होने के बाद भी उनका सर इश्क या शायरी सुनाता रहा। आहा, और शायरी सुनाते सर को उन्होंने इतनी सहजता से उठाया जैसे कोई मोटरसाइकिल सवार अपना हेलमेट उठाता है, और जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और उतनी ही सहजता से सीधे जन्नत को चले गए जहां आरा बेगम कहती थी, जो भी सुनना चाहे, कि इसीलिए हजरत सरमद की छोटी सी दरगाह में जो जामा मस्जिद की सीढ़ियों के पूरब की तरफ जहां उनका खून गिरकर जमा हुआ था एक घोंगे जैसी दिखती थी। फर्श लाल है, दीवारें लाल हैं और छत लाल है। वे कहती थी कि 300 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी हजरत सरमद का खून धोया नहीं जा सका। दरगाह पर कोई कैसा भी रंग पोत दे, कुछ वक्त बाद वह खुद ब खुद लाल हो जाता है। ਇਹ ਝੀਲ, ਇਹ ਟਿੰਜ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੁੰਧਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਿੱਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੂੜੇ ਪਰਿੰਦੋਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਸਰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਲੇਖਕ, ਬਹੁਤ ਜਾਗਰਿਤ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸਰਮਦ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਚੁਅਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਮਦ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਸੌਫਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਵੇਦਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਮਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓਗੇ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ सरमद को कहती है मेरा बेटा आफताब है, इसे आपके दर तक लाई हूँ, इसे सलामत रखिए और मुझे सिखाइए कि इससे कैसे प्यार करूं। और अरुंधति कहती है हजरत सरमद ने यही किया। इस तो बाद ही अज गल होनी, थोड़ा कल तो आप लगातार इस नॉवल बारे डेली जिन्ना भी समा मेरे को बन सकिया होया, जिन्नी भी सोच मेरी कर सकती हुई, कल तो बाद आप डेली लगातार इस नावल के उत्ते चर्चा करांगे और देखांगे कि अरुंधति राय होनी साडे अज दे बढ़दे सवालों नूं फिक्शनल तरीके दे नाल किस तरीके संबोधन होए ने इस नावल दे विच। थैंक यू वेरी मच।